Hi students, this is Ravi Chavan, professor. Okay, already we are completed trading account, meaning of trading account, format of trading account, P&L account, format of P&L account. Today we discuss profit and loss appropriation account. Okay, already know about that. Whatever the facts, whatever the meaning, I think all of you know about that. Trading and P&L account. When you calculate trading account, the first objective of trading account is to know the gross profit and gross loss. That gross profit and gross loss transfer to the P&L account. After P&L account calculation, our objective is to find out net profit and net loss. Whatever the net profit or net loss come, that net profit and that net loss is to be transferred to the P&L appropriation account. Okay, now we are discuss P&L appropriation account today. See the P&L appropriation account. This account is made for all non-operational adjustment. Especially this P&L account is made for the non-operational adjustment. Non-operational. This is the mainly. Okay, this is very important. Non-operational. See, all of you see the cursor. Non-operational. This is a very important word. Okay, we are preparing the P&L account specially for the non-operational adjustment. What are the non-operational adjustment? It may be related to the shareholders, debentures, shareholders, taxpayer, tax liability, reserve, surplus, so and so. Okay, see that. In this account, we adjust the amount of general reserve. Okay, in this account, we adjust the amount of general reserve and also dividend. Okay, whatever the profit is come, that profit is distributed to the equity shareholder and remaining profit is transferred to the general reserve. That adjustments are made only in the P&L appropriation account. Okay, next the balance of this amount account is surplus, which is transferred to the liability side. Okay, for example, you distributed all the profit to the shareholders, again the balance, some of the balance transferred to the reserve, some of the balance transferred to the surplus. That surplus amount shown in the liability side, transferred to the liability side of the balance sheet. This surplus is included as the surplus and reserve section under this liability side of the balance sheet. Okay, when you prepare the P&L appropriation account, on that time whatever the balance is remaining balance, that balance is transferred to the surplus side, liability side. Mention the name is given surplus and reserve. Okay, ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕಲ್ತೀರಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ದಲ್ಲಿ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ದಲ್ಲಿ ಮುಗಿದಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತೀರಿ. ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಬಂದಂಥ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ಗೆ ಹಂಚಿರಿ. ನೆನಪಿದೆ P&L ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ. P&L ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರ್ಬೋದು, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಈ ರೀತಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಹಂಚಿರಿ. ಅದೇ ಥರ ಇದನ್ನು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಬಂದಂಥ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಹಂಚೋದು, ಉಳಿದಂಥ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಕಳಿಸೋದು, ಇದಕ್ಕೇನಂತೀವಿ ನಾವು P&L ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇದು ಎಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಇದು ಏನು ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಇದು ಏನಿದೆ ರೀ ಟೋಟಲ್ ಈ ನಾನ್ ಆಪರೇಷನಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವೆ. ಆಪರೇಷನಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ನಾನ್ ಆಪರೇಷನಲ್ ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದ ಆಪರೇಷನಲ್. ನಾನ್ ಆಪರೇಷನಲ್ ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಆಪರೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ನಾನ್ ಆಪರೇಷನಲ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಮೇ ಬಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ P&L ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಸಿ ನೋಡ್ರಿ, ದಿಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಫಾರ್ नॉन ऑपरेशनल एडजस्टमेंट. ಎಲ್ಲರೂ कर्सर ನೋಡ್ರಿ, ये अकाउंट किस लिए प्रिपेयर करते हैं हम? ओनली फॉर द नॉन ऑपरेशनल एडजस्टमेंट के लिए प्रिपेयर करते हैं. इन दिस अकाउंट वी एडजस्ट द अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व एंड डिविडेंड. ये अकाउंट किस लिए प्रिपेयर कर रहे हैं हम? इस अकाउंट हम किस लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? जो भी प्रॉफिट आया है, जो भी मुनाफा आया है, वो मुनाफे को हम क्या कर रहे हैं? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में सेंड कर रहे हैं. सेंड करने के बाद जो भी मुनाफा आता है, वो मुनाफा बिजनेस किस लिए कर रहे हैं? प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं. तो मालक कौन है, ओनर कौन है, उसको हम क्या करेंगे? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. कंपनी में एक ही आदमी मालक नहीं रहता है, एक ही आदमी ओनर नहीं रहता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे? वो सभी प्रॉफिट हम ओनर्स को, जो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स है, सबको बांटेंगे. तो उस डिवाइड करने के लिए डिविडेंड देते हैं.
और वो सभी डिविडेंड कहाँ देते हैं हम, इस अकाउंट में देते हैं, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबको हम डिविडेंड देते हैं। और जो भी बचता है डिविडेंड देने के बाद भी बचता है वो कहाँ ट्रांसफर करते हैं हम, रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। वो भी हमें कहाँ दर्शाना पड़ता है, वो भी हमको P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही दर्शाना पड़ता है। तो सभी ट्रांजैक्शन जो भी प्रॉफिट आया था उस प्रॉफिट को हमने शेयर होल्डर्स को दिया, उस प्रॉफिट से हमने टैक्स पे किया, उस प्रॉफिट से हमने रिजर्व को ट्रांसफर किया, वो सभी एडजस्टमेंट दिखाने के लिए ही P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट है। समझ में आया? तो देखिए क्लियरली बता रहा है, वी आर एडजस्ट द अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व एंड डिविडेंड। हाँ, सभी हम कहाँ एडजस्ट करते हैं, यहाँ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में एडजस्ट करते हैं। और बैलेंस ऑफ अमाउंट सरप्लस विच इज ट्रांसफर टू द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, वो भी ट्रांसफर करते हैं, वो ट्रांसफर हुआ बैलेंस कहाँ दिखाता है, लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट में दिखाते हैं हम। ओके, ट्रांसफर करके ट्रांसफर किया हमने, और वो बैलेंस कहाँ दिखाना पड़ता है आगे जाके वापस हमको, लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में दिखाते। देखो आप रिजर्व एंड सरप्लस को लिखते हो कैपिटल के नीचे, तो ये अमाउंट इस यहाँ P&L अप्रोप्रिएशन से आ रहता है। हाँ, नेक्स्ट दिस सरप्लस इज इंक्लूडेड द सरप्लस एंड रिजर्व, उस सरप्लस में क्या रहता है, ही प्रॉफिट और रिजर्व ही उस सरप्लस में ऐड हो रहता है। ओके, अंडर द लायबिलिटी साइड ऑफ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, लायबिलिटी साइड ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ में दिखाते हैं। ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬಂದಂಥ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ರೀ, ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಉಳಿದಂಥ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ರಿಸರ್ವ್ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ರೀ, ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ। ನೋಡಿರಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ। ಓಕೆ, ಬಂದಂಥ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತದ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ನಾನ್ ಆಪರೇಷನಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಇನ್ ದಿಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್, ಈ ಅಕೌಂಟ್ದಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬಂದಂಥ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನು ಖರ್ಚು ಅದಲ್ರಿ, ಹೊಂಟದಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂತು 30,000 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂತು, 30,000ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, 5,000 ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರಿ, ಅದೆಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕ್ರಿ, P&L ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ದಲ್ಲಿ, ರಿಸರ್ವ್ ಕೊಟ್ರಿ P&L ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ದಲ್ಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿತು ಮತ್ತು ರಿಸರ್ವ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ। ಈ ರೀತಿ 3 ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ। ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಯಾವ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಹಾಂ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾರೆ। ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಇವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವ್ರಿ, ಈ P&L ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವೆ। ಮತ್ತು ಬಂದಂಥ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಸರ್ವ್ದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರಿ, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರಿ, ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್, ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ರೀ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ದಿಸ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸರ್ವ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ದ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್। ಹಾಂ, ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ದಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ತೋರಿಸಿ ಅವೆಲ್ಲ ಉಳಿದಂಥ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ದಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ನಾನ್ ಆಪರೇಷನಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಓಕೆ, ನಾವು ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್। ಕಂಪ್ನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಏನು ಕಂಪ್ನಿ ಇದೆ, ಕಂಪ್ನಿ ಹೆಸರು ಬರ್ತೀರಿ, XYZ ಕಂಪ್ನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್, Y ಕಂಪ್ನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್, A ಕಂಪ್ನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ರಾಮು ಕಂಪ್ನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ। ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೆಸರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಎಂಡೆಡ್, ಇದು ಕಾಲಮ್ ಟ್ರೀಟ್ ನೋಡಿ, ಸೇಮ್ ಕಾಲಮ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಮೌಂಟ್। ಓಕೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡ್ರಿ, ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೋಬೇಕ್ರಿ। ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿತ್ತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಿ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಲಾಸ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್, ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ರೀ। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ವರ್ಷದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನು ಉಳಿದಿರೋ ಇಲ್ಲೇ ತೊಗೋಬೇಕು, ಈ ವರ್ಷದ ಏನಾರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲೇ ತೊಗೋಬೇಕು। ಓಕೆ, ಎರಡು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರಂದು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರಿ, ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ 2 ಸೈಡ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಬರಿತೀವಿ, ಪ್ರಪೋಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಬರಿತೀವಿ। ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಹಳೆಯ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ। ಆ ಬಂದಂಥ ಅಮೌಂಟ್ ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ರಿ, ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ಪ್ರಪೋಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ಇಂಟ್ರಿಯಮ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ಶಾಕ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಡಿವಿಡೆಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ। ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಡೋದು ಯಾರಿಗೆ, ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ। ಈ ರೀತಿ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಉಳಿದಂಥ ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್, ಈ ಉಳಿದಂಥ ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಇಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೇನೂ ಇಲ್ಲ। ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಿ। ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೆಂಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಸೈಡ್ ಬರ್ತೀರಿ। ಯಾವ ಸೈಡ್ ರೀ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್। ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋದ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್, ಮತ್ತು ಆ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ। ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ಪ್ರಪೋಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ಇಂಟ್ರಿಯಮ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ಶಾಕ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ। ಈ ರೀತಿ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಏನಂತೀವಿ, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, स्पेशली नॉन ऑपरेटिंग ट्रांजैक्शन। यहाँ देखिए कुछ भी नहीं है, फर्स्ट कंपनी का नाम लिखना है, बाद में P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखना है, फॉर द ईयर एंडेड सेम कॉलम है, सेम पैटर्न है, डेबिट पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर रुपीज़। उसके बाद क्या करना है, जो भी पिछला साल का प्रॉफिट रहता है उसको यहाँ रिकॉर्ड करना है, जो भी इस साल का प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन वो यहाँ लिखना है। बाद में कुछ भी प्रोविजन फॉर टैक्स रखा है वो भी यहाँ यहीं पर लिखना है। प्रोविजन मतलब अभी प्रोविजन करके रखा है, टैक्स दिया नहीं है,
तो सभी को कलेक्शन करके वो अमाउंट, जो भी अमाउंट है सभी कलेक्शन करके टोटल अमाउंट करके यहाँ लिखना है। तो मतलब आपके पास पिछले साल का भी प्रॉफिट है, इस साल का भी प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट रखा है आपके पास है, अभी उसको बांटना है आपको। तो उसमें क्या करेंगे, थोड़ा जनरल रिजर्व को देंगे, थोड़ा टैक्स देंगे, थोड़ा अपने लिए और शेयर होल्डर्स को देंगे प्रपोज डिविडेंड करके, थोड़ा इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम मतलब बीच में देना, साल के बीच में देना, इंटरिम डिविडेंड देंगे, थोड़ा शॉक डिविडेंड, शॉक मतलब बोनस शेयर को देना, हाँ, बाद में कैश डिविडेंड देंगे, बाद में कुछ और बचा तो भी उसको क्या लिखेंगे, बैलेंस कैरी डाउन, सरप्लस साइड लिखेंगे, इतना ही, कुछ भी नहीं। आया हुआ प्रॉफिट पूरा यहाँ लिखते हो, पूरा उसको कलेक्ट करके यहाँ लिखते हो, और कैसा खर्चा हुआ डेबिट साइड लिखते हो। क्रेडिट साइड पूरा प्रॉफिट क्या करते हो, सभी पिछले साल का और इस साल का कलेक्ट करके यहाँ लिखते हो, और उसको कैसा खर्चा किया आपने वो सभी कहाँ दर्शाते हो, डेबिट साइड। जनरल को दिया, रिजर्व को दिया, टैक्स को दिया, प्रपोज डिविडेंड दिया, इंटरिम डिविडेंड दिया, शॉक डिविडेंड दिया, कैश डिविडेंड दिया, सब दे के इतना बचा, समझ में आया, और कुछ भी नहीं है, ये फॉर्मेट है। नेक्स्ट गो टू द नेक्स्ट वन, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का मतलब क्या है, बैलेंस शीट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी शो द फाइनेंशियल पोजीशन। ओके, I think all of you know about that specially term. I think all of you studied in the previous 2 years. I think 2 years, first year and second year balance sheet. I think all of you know about that. Balance sheet means it shows the financial position. Okay, it shows the financial position of the company. बैलेंस शीट क्या दर्शाता है, कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है, कितना कंपनी में साउंड कितना है वो दिखाता है। ओके, आपके बात में आपके वर्ड्स में बोलना है तो साउंड, ओके, कितना कंपनी में, कितना उसका जायदाद क्या है कंपनी का, आपके वर्ड्स में बोला जायदाद, तो कितना जायदाद है कंपनी में, कंपनी का पोजीशन क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन, वो यहाँ बैलेंस शीट में हमको दिखता है। ओके, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಇದು, ಕಂಪ್ನಿಯರು ಇರುವಂಥ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದನ್ನು ಇದು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ। इन दिस शीट वी शो ऑल द असेट्स एंड लायबिलिटीज। यहाँ हम क्या दिखाते हैं, सभी असेट्स एंड लायबिलिटीज दिखाते हैं। सभी असेट्स मतलब कंपनी की जो भी प्रॉपर्टीज है वो असेट से दिखाते हैं। कंपनी का जो भी बाहर से है वो पैसा है, अभी वापस उनको और आगे देना पड़ेगा, मतलब बैंक लोन रहेगा, डिबेंचर रहेगा, किसके पास से कर्जा क्या रहेगा, वो सभी कर्जा क्या है हम लायबिलिटी साइड दिखाते हैं। और जो भी कंपनी का प्रॉपर्टी है वो कहाँ दिखाएंगे, असेट साइड। दिस बैलेंस शीट इज प्रोवाइड लॉट्स ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन टू इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड कस्टमर। जो भी बंदा, जो भी इन्वेस्टर है, जो भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट रहेगा, इन्वेस्टर रहेगा, एम्प्लॉय रहेगा, कस्टमर रहेगा, जो भी अपने कंपनी के बारे में कुछ तो सोचता है और कुछ तो इन्वेस्ट करना चाहता है, तो कुछ भी कंपनी में इंटरेस्ट रखना है, तो वो पहला क्या देखता है, हमारा कंपनी का बैलेंस शीट देखता है। उस बैलेंस शीट पर ही वो डिसाइड करता है कंपनी का पोजीशन क्या है। समझ में आया, कंपनी का पोजीशन क्या है दिखाना है तो वो क्या देखेगा, फर्स्ट हो जो भी इन्वेस्टर, कस्टमर, एम्प्लॉई जो भी कंपनी के बारे में सोचेगा, कंपनी के बारे में कुछ तो जानना चाहता है, तो फर्स्ट क्या देखेगा, वो बैलेंस शीट देखेगा। ओके, तो उस बैलेंस शीट से उसे पता चलता है कि कंपनी का पोजीशन क्या है। इसलिए हमको क्या बोलते हैं, लिटिल लाइट में क्या बोलते हैं इसको, हाँ बोले देखो, बैलेंस शीट शोज द कंपनीज ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್। ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ನಿದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ಕಂಪ್ನಿದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತದೆ ನಮಗೆ। ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಅದ ರೀ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಅದ ರೀ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಅದ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಅದ, ಕಸ್ಟಮರ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಅದ। ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ನಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಯನ್ನು ಅಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮೇಲೆ ಅಳಿತಾರೆ। ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ, ಕಾಲಮ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕಾಲಮ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ವಿ ಶೋ ಆಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್। ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಕಾಲಮ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕಾಲಮ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಬರೀತೀವಿ, ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ, ಹಿಂಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಬರೀತೀವಿ। ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕಂಪ್ನಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿದಂಥ ನೀವು ಸಾಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ। ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ। ಇದು ಎಲ್ಲ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನೋಡಕ್ರಿ, ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ। ಓಕೆ, ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂತ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ, ಇದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅದ। ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಹೇಳಿ ನಾಳೆ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ। ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ, लायबिलिटी दिखाते हैं और असेट दिखाते हैं। लायबिलिटी मतलब बाहर से आया हुआ पैसा, कर्जा किया हुआ पैसा। असेट मतलब आपका खुद का पैसा, खुद का मतलब बिजनेस का पैसा, बिजनेस का प्रॉपर्टी। फर्स्ट लायबिलिटी देखेंगे, फर्स्ट लायबिलिटी नोड़ती। लायबिलिटी में देखिए फर्स्ट शेयर कैपिटल, मतलब जो भी ओनर है उसने जो भी इन्वेस्ट किया है वो शेयर कैपिटल।
ಯಾರು ಓನರ್ ಅದಲ್ಲ ಅವ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಅದು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಿವೈಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತಿರಿ ನೀವು. नेक्स्ट रिजर्व एंड सरप्लस ಅಂದರೆ ನಾವೇನಾದರೂ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ हम कुछ तो रिजर्व किया रहता तो हम यहाँ लिखते हैं रिजर्व करके. अभी मैंने बोला तब तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिजर्व का दिखाते हैं उस अमाउंट, ए अमाउंट ये रिजर्व है ना, हम जो भी रिजर्व ट्रांसफर करते हैं ना, ये अमाउंट कहाँ आता है, यहाँ आता है. देखो रिजर्व एंड सरप्लस में यहाँ आता है. क्लियर, ये अमाउंट सब यहाँ दिखाता है. ಏನು ಆಗ ಹೇಳಿದಲ್ಲಿ ಪಿ ಎನ್ ಎಲ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ದಾಗ ಏನು ರಿಸರ್ವ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ರಿಸರ್ವ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ರಿಸರ್ವ್ದಾಗ. ಅಂದರೆ ಈ ರಿಸರ್ವ್ ಯಾಕೆ ಸರ್, ರಿಸರ್ವ್ ನಾವು ಕಂಪ್ನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಲ್ಲ, कारण ಇವತ್ತಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಕಂಪ್ನಿ ನಾವು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಸರ್ವ್ ಮತ್ತೆ ತೊಗೊಳ್ಳೇಬೇಕಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸಿಚುವೇಷನ್ದಾಗ ರಿಸರ್ವ್ ಯೂಸೇ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ರಿಸರ್ವ್ ಏನಂದರೆ ಇದು ಓನರ್ಸ್ ಫಂಡ್. ಓಕೆ, ಆದ ಕಾರಣ ಈ ರಿಸರ್ವ್, ಓನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಓನರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಏನ್ರಿ ಇದು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಫಂಡ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಹಾಂ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ. ಏನಿದೆ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಎಂಟಿಟಿ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಓನರ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಓನರನ್ನು ಯಾವುದೇ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಕೂಡಿಸಂಗಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಇದೆ, ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಡೀ ಟರ್ನ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗ್ತದೆ ರೀ, ಅದರೊಂದು ಅಂಗಡಿ ನಂದೇ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಬಂದಂಥ ವ್ಯಾಪಾರದ ದುಡ್ಡನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಖರ್ಚು ತೆಗೆದು ಇವತ್ತಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಎಷ್ಟಾಗೈತಿ ಅದರಿಂದ ಖರ್ಚು ತೆಗೆದು ಉಳಿದಂಥ ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇಷ ಏನು ಉಳಿತಲ್ಲ ಅದು ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಅಂತೀರಿ. ಹಾಂ, ನೀವು ಬಂದಂಥ ದುಡ್ಡನ್ನು ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಶೇಷ ಏನು ಉಳಿತದ ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚು ತೆಗೆದು ಏನು ನೀವು ಮಟೀರಿಯಲ್ ತಂದಿದ್ರಿ, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಖರ್ಚು, ಅಂಗಡಿ ಬಾಡಿಗೆ, ಅಂಗಡಿ ಲೈಟ್ ಬಿಲ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅದು ನನ್ನ ದುಡ್ಡು ಅಂತೀರಿ. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಾವು ಏನಾರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೇರೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೇರೆ, ನಾವು ಬೇರೆ. ಓಕೆ, ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ರಿಸರ್ವ್ನು ಇಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಹಾಂ, ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಸಾಲ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ ಅಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ ಫ್ರಮ್ UBI ಏನ್ರಿ ಒಂದು ನಾವು ಸಾಲ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಯಾವುದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇರಲಾರದೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ದಾಗ. सिक्योर्ड लोन मतलब जो भी हमने कर्जा किया है उस कर्जे को हम यहाँ दिखाते हैं. वो सिक्योरिटी रख के ले आते हैं हम, कुछ सिक्योरिटी दे के. और अनसिक्योर्ड मतलब उसमें कुछ सिक्योरिटी नहीं रहता है, उस टाइप का कर्जा. दोनों कर्जे, दोनों लोन ही है, लोन. हाँ, बिजनेस चलाने के लिए अपने बाहर से पैसा लाया है, एक सिक्योरिटी दे के लाया है और एक विदाउट सिक्योरिटी है. उसमें सिक्योरिटी, इसको टेल मतलब क्या है, उसको 12% हर साल आप क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे. 12% ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ, ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ನೀವೇನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅವರಿಗೆ 12% ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇರಲಾರ್ದೆ ನೀವು ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಯಾವುದೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಇದು ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ರೀ, ಅದೇ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತೀವಿ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಕ್ಯಾಶ್. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿಲಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಇದೆ, ಅನ್ಪೇಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಇದೆ, ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ ರೀ. ಈ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಹಾಂ, ಇದು ಏನು ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ನೀವು ಟೈಮ್ ತೊಗೋಬೋದು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇದು ಏನು ರೀ ವಿದಿನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ ಕಾರಣ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ನಮ್ದು ಏನು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಇರುವಂಥ ಪೊಸಿಷನ್. ನಾವು ಕಮ್ ಟು ದ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್. ಅಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಇದು ದ ಕಂಪ್ನಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಫಿಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ದಾಗ ತೋರ್ಸೋಣ ಅಷ್ಟೇ. ಗುಡ್ ವಿಲ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಷಿನರಿ, ಫರ್ನಿಚರ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಹಾಂ, ಕಂಪ್ನಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲರೇ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೇ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. फिक्स एसेट मतलब क्या है, जो भी कंपनी का जो भी प्रॉपर्टी यहाँ दिखाते हैं. इन्वेस्टमेंट मतलब जो भी कंपनी से अपने कहाँ तो इन्वेस्ट किया है तो वो भी यहाँ दिखाते हैं. बाद में करंट असेट मतलब जो भी असेट है उसको इजीली हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, करंट असेट. ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಅದು ನಾವು ವಿದಿನ್ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ರೀ, ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬೇರ್ಪಡಿಸಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅದ, ಕ್ಯಾಶ್ ಎಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಐಟಮ್ಸ್ ಇವು. ಲೋನ್ ಏನು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ರೀ ಅದನ್ನು ಬರ್ತದೆ ರೀ. ಹಾಂ, ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಇದನ್ನು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್. ಈ ರೀತಿ ಮಿಸ್ಲೆಂಡಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್, ಈ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರು ಎಲ್ಲ ಇವು ಅಸೆಟ್ಸ್. ಇವು ಅಸೆಟ್ಸ್, ಇವು ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಜಸ್ಟ್ ಇದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊರಿ, ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸೈಡ್ ರೀ, ಇದು ಸಾಲ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ. ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ है और ये भी कर्जा है, इतना और कुछ भी नहीं है. ओके, जैसे जैसे प्रॉब्लम पढ़ाऊंगा आपको मैं, ऐसे ऐसे आपको सब आइटम्स अंडरस्टैंडिंग होते जाएंगे. हाँ, कुछ डाउट रहा तो मुझे कमेंट कीजिए. हाँ, नहीं तो व्हाट्सअप पे मैसेज भेजिए, सर मुझे ये पॉइंट नहीं समझा है, और एक बार रिप्लाई कीजिए, मैं उसको आपको और एक बार रिप्लाई उसका मैं आंसर दूंगा. और इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. ओके, और कुछ डाउट रहा तो आप रिप्लाई कर सकते हैं.